ایک دن فجر کی نماز میں میرے امام صاحب پڑھ رہے تھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں میں نے وہ چیزیں اتاری ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ شفا بھی ہیں اور قرآن میں شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ حضور کس بات کی شفا؟ فرمایا تمہیں ظاہری مرض لگ جائیں تب بھی قرآن شفا دے گا، اور اگر تمہارے دل بیمار ہو گئے تب بھی قرآن ہی شفا عطا فرمائے گا۔ قرآن ہی ایک ہے ظاہر کا مرض، ظاہر کا مرض۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی بیمار ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا کرو، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ ظاہری امراض کی شفا قرآن میں۔ پھر باطن کے امراض، باطن کے امراض کیا ہیں؟ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، یہ باطن کے بغض ہیں۔ قرآن صرف برائیوں سے شفا نہیں دیتا، قرآن نفاق سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ قرآن اگر کوئی پڑھے اور دل کا کاسا سیدھا رکھے، کافر ہو تو اللہ کفر سے شفا دے کے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ایمان کی۔ حضرت جبیر بن مطعم، میں پہلے ایک حوالہ دے لوں تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں رسول پاک کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ جب پہنچا نا مسجد نبوی میں تو مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، یاسین والا نبی یاسین پڑھ رہا تھا، تاہا والے پیغمبر کی زبان سے تاہا نکل رہا تھا، علم نشرہ والے سینے والے مصطفیٰ علم نشرہ لک صدرک پڑھ رہے تھے۔ فرمایا وہ نبی جن پر قرآن آیا اور وہ نبی جن کی قرآن ثنا بیان کرتا ہے، وہی نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میں کونے میں کھڑا ہو گیا، ارادہ میرا یہ تھا فارغ ہوتے ہیں صحابہ نکلتے ہیں تو اپنا کام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں صحابہ جماعت میں شریک ہے، میں نے کہا نکلیں گے تو میں اپنا کارنامہ سر انجام دوں۔ فرماتے ہیں رسول پاک قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، باہر گلی کی نکر میں حضور کی تلاوت سن رہا تھا۔ فرماتے ہیں تلاوت سنتے سنتے نا مر پر بجلیاں گرنے لگی۔ سونا حافظ قرآن پڑھے تو بندے کا دل چاہتا ہے تو پڑھتا رہے، میں سنتا رہتا ہوں۔ اچھا حافظ ہو نا، اچھا قاری، تو بندے کا دل کرتا ہے جب اللہ کے نبی پڑھتے ہوں گے، جب رسول پاک کی زبان سے قرآن نکلتا ہوگا۔ سرور کون مکان صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب جبیر کہتے ہیں میں کافر ہوں، حضور پڑھتے جا رہے ہیں، میرے دل پہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ فرماتے اچانک نہ میں برداشت نہ کر سکا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پتھروں اور پہاڑوں پہ نازل کرتا تو میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پتھروں اور پہاڑوں پہ اگر نازل ہوتا تو میرے خوف سے، یا اللہ پھر تو نے کہاں نازل کیا؟ فرمایا نزل علی قلبک، میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے دل پہ نازل کر دیا، رسول پاک کے دل پر، حضور کے دل پہ اتارا قرآن۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں نبی پاک قرآن برداشت نہ کر سکا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پھر ہوئی، میں نے کہا مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا جوار پھاٹا ہے اندر، یہ کیا مد و جزر ہے؟ پھر کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر حضور نے چند آیتیں پڑھی، پھر میں بیٹھ گیا۔ میں کبھی بیٹھتا کبھی اٹھتا، میری حالت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے وجود کے بال کھڑے ہو گئے، میرے وجود پہ کپ کپی۔ جناب جبیر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضور رکوع میں گئے تو میری جان میں جان آئی۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ فرماتے ہیں جب رسول پاک رکوع میں گئے تو ذرا جان میں جان آئی، دوسری بار نہ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، حضور پڑھتے جا رہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا بجلیاں گر رہی ہیں۔ مجھے یوں لگا کہ کسی بندے نے پائپ لگا کے نا، تیز پریشر والا پائپ لگا کے میرے دل سے سارا ہی گند دور فرما دیا، سارا ہی گند دور کر دیا ہے۔ فرمایا نماز پڑھی، صحابہ مسجد میں تھے، میں جھٹ سے جا کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔
रसूल पाक ना, अब एक गैर बंदा आए तो पूछना तो चाहिए ना किधर आया है, एक नया बंदा आए तो पूछना तो चाहिए ना जी कोई हुक्म तो नहीं, कैसे आए हो। फरमाया मैं बैठा हूं, हुजूर मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, हुजूर मेरी तरफ बातें करते करते ना करते करते एक नजर यूं उठा के मेरी तरफ देख लेते, एक नजर, तेरी एक नजर का ही कमाल है, बस तेरी एक नजर का ही कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। फरमाते हैं जब हुजूर ने सबको फारिग किया तो हुजूर ने निगाह उठाई ना जमाई मेरी तरफ, पहली नजरे लुट लिया माही तेरे हार शिंगारा, कातल नैन ते नागन जुल्फा पईया मारन दूरों ही मारा, किसी ने कोल न फटकन दिता तेरे हुसन दे पहरेदारा, सजना तू कल्ला ही नहीं है थी होए नहीं कतल हजारा। रसूल पाक ने नजर भर के देखा ना तो मैंने कहा हुजूर मैं भी किसी काम आया था, तवज्जो है आपकी, हुजूर मैं भी किसी काम आया था। फरमाते हैं रसूल पाक खामोश हो गए, चंद लम्हों के बाद मैंने फिर कहा हुजूर मैं भी किसी काम, बोलिए ना, चले दुरूद पढ़े मिल के सारे पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका। कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं भी किसी काम आया था। फरमाते हैं रसूल पाक मुस्कुरा पड़े, मैंने फिर कहा हुजूर मैं भी किसी काम आया था। फरमाते हैं मुस्कुरा के ना तो लब खोल के कहने लगे छोड़ काम जो तू आया था, छोड़ वो काम जिस काम आया था, अब तो वो काम नहीं ना रहा, पढ़ कलमा और मुसलमान होगा, अब तो वो बात नहीं ना रही जिस काम तू आया था, अब तू कलमा पढ़, आजा पढ़ कलमा। कुरान हुजूर पढ़े तो अल्लाह दिल बदल देता है, कुरान हुजूर पढ़े तो अल्लाह दिल, मेरे नबी पाक का दिल करता था कि मैं अपने सहाबा को सुनाऊं, सहाबा मुझे सुनाएं। क्या ख्याल है आपका? हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल, एक दिन ना नबी पाक ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा चल यार कुरान सुना, चल मुझे निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं मैं रो पड़ा, मैंने कहा सोने मैं कहाँ आप कहाँ, हुजूर आप पे तो कुरान की आयतें उतरी, मैं सोने आपको सुनाऊं। पर मैं यार मेरा दिल चाहता है, यार मेरा आए, अल्लाह करे मेरा भी दिल चाहे कि कोई मुझे कुरान सुनाए, मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह करे मेरा दिल चाहे कि कोई मुझे कुरान सुनाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करे आपका दिल चाहे कि कोई आपको कुरान सुनाए, अल्लाह करे कोई ऐसी रहमत की बरसात हो कि हमारा दिल करे हजरत जी पढ़ते जाएं, हमारा आज सुनने का दिल है, आज पढ़ो कुरान, कुरान सुना करो, कुरान सुनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया पढ़ कुरान। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते मुझे लगता था अर्श के फरिश्ते झुक झुक के मुझे सलामी देने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा पढ़ो कुरान, फरमाते शुरू कर दिए इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लका फतहम। फरमाया किसी और जगह से भी पढ़, माते मैंने पढ़ा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये तो था ना कुरान की बात, और हमारे पंजाबियों का अपना मिजाज है। हजरत आरफे खड़ी कहते हैं इस आयत का तर्जुमा यह है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा, इस आयत का तर्जुमा यह है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइयां, बेखबरां नूं खबर नहीं कोई, ए खासा ही रमज़ां पाइयां। ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइयां, बेखबरां नूं खबर नहीं कोई, खासा रमज़ां। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनसे एक बंदा कहने लगा कि कद जाकुम मिनल्लाह नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया, बात खत्म हो गई, तुम नबी पाक की शान छोड़ते नहीं, आयत पढ़ते जाते हो, तो नुक्ते बयान करते जाते हो, इसमें कौन सी ऐसी बात है, नूर आ गया बात खत्म हो गई। फरमाने लगे तू समझा नहीं ना, कद जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास मेरा नबी नूर बन के आया। फरमाने लगे तू समझा नहीं ना, कहने लगा जी क्या, फरमाने लगे देख पहले कद है, फिर जा आ के ऊपर मद है, फिर मिनल्लाह में लफ्ज अल्लाह पे शद है, पहले कद फिर मद फिर शद। अल्लाह ने फरमाया मैंने ऐसे वैसे नहीं भेज दिया, बड़ी शद्दो मद के साथ भेजा है। तुम्हें समझने ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइयां, बेखबरां नूं खबर नहीं कोई, खासा रमज़ां पाइयां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अचानक मैं इस आयत पे आया वयकुन रसूल अलैकुम शहीदा,
फरमाते हैं निगाह उठा के देखा तो मेरे नबी की आंखों में आंसू थे, हुजूर रो रहे थे। फरमाया अब्दुल्ला तूने कुरान पढ़ा है, मुझे जायका बड़ा आया, काश काश दुआ करना। मैंने कहा जुमातुल विदा है, दुआ करना, अल्लाह करे मुझे कुरान पढ़ के रोना आ जाए, अल्लाह करे हमें कुरान सुन के, अल्लाह करे हम सबको कुरान सुन के दुआ करना दोस्तों।